press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear children, welcome back to the class. Yes, so in our previous class we already learnt about a lesson, our goals, rights and duties. So here goals means gurigalu, aim anteli ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Rights andre like ಹಕ್ಕುಗಳು, so which are morally correct, okay, and duties responsibility kartavya. Okay, so in this lesson we already learnt introduction and the constitution. Understood? So yes, in our country has been ruled so many rulers and dynasties. Okay, so already we know that. And lastly, a period of direct ruled, British ruled over the Indian subcontinent from 1858 to 1947, alva? Yes, and also British ruled more than 300 years. Okay, so our country ruled more than 300 years. So after a long freedom struggle, so India become independent. So on 15th August 1947. Yes or no? Yes. So ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂದ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 15th 1947. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ by which a country or community administered or regulated. So write down children, government means here government means the political system by a country, by which a country or community is administered and regulated. Okay children, so this is government, the political system by which a country or community is administered and regulated. So by which, okay, by which a country or community is administered and regulated. Okay, so for this purpose, so our constitution assembly was to set up. So ಒಂದು constitutional assembly ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಆಯಿತು. So what do you mean by constitutional assembly? So constitutional assembly is a form of representative democracy ruled by the people. So now I will write. So write down children. Constitution Assembly Constituent Assembly is a form of representative democracy. Say ruled by
the people. Okay, children. So, Constituent Assembly is a form of representative democracy ruled by the people. Representative means people. So, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ರೂಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತದಾನ ಪದ್ಧತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೌವ್ 18 years of age, okay, so they elect their own head ಅನ್ನು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? yes, so that's why the constitution was adopted on. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ written document, understood children, so which contains rules and regulation, understood. So constituent assembly anta helidre is a form of representative democracy ruled by the people anta heli ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ regulations. Understood children? Yes, write down. Constitution means so Constitution means is a document. Understood? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ, ಆಧಾರ, ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ which contains, okay, which contains rules, and regulations. Understood? So constitution is a document which contains ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು, have, okay, rules and regulations. Okay, so this constitution was adopted on 26th January 1950. Understood children? Okay, so this is a constitution, and with this India become a sovereign democratic republic. Understood children? Yes, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿನ ಅಂದರೆ January 26, 1950. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ January 26 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ previous class, like the constitution. Understood children? Yes, today we will learn a new concept, preamble. So preamble means what? An introduction.
as children? Yes, preamble means ಸೊ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ನುಡಿ, ಪೀಠಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Okay, an introduction. Okay, children? Yes. So, an introduction, preamble, ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆ, an introduction. So, here, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರಿಯಂಬಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮುನ್ನುಡಿ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೀರಿ, ಎಸ್ಸೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಯಂಬಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಫ್ರಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. Understood, children? So already we know that our constitution is a written document. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಲೇಸ್ ಡೌನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗವರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಪವರ್. ಸೊ ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ನ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸಾವರ್ಜಿನ್, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಆರ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಂಬಲಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಂಬಲಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ written document. It lays down the power of the government and the constitution defines. So defines ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವಂಥದ್ದು. defines rights and duties of the people of India. Understood? And also the introduction or the preamble to our constitution states that India is a sovereign, socialist and secular republic, like a democratic republic ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Understood, children? Yes, this preamble so this preamble is a power of the, lays down the power of the government. Power of the government. Understood, children? And the constitution defines rights and ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸಾವರ್ಜಿನ್,
Savargin and socialist and secular and comma democratic republic. So democratic republic. So dear children, so here our preamble is the constitution is a written document. It lays down the power of the government, and also it defines the constitution defines rights and duties. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಇದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ರೂಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಆರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ which in like a supreme power held by people and their elected representative. Republic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣರಾಜ್ಯ. Understood children? So here the preamble is the main thing: Savargin, socialist, secular and democratic public. So democratic means like a ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇಯರ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸೊ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಯಂಬಲಲ್ಲಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಸ್ ಎ ಇಂಫೋಸಿಸ್ ದ 3 ಮೇನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ and socialism and secularism. Understood children? Yes, democracy ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, and socialism ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದ, and secularism ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ children? Yes, now we will learn one by one. Okay? Yes, the preamble to our constitution lies emphasis on main 3 goals. Okay, so our the preamble to our constitution emphasis means so give importance. Emphasis means importance, ಒತ್ತು ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಸೊ emphasis on 3 goals. 3 goals ಇದೆ. ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಏಮ್, ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ.
ಓಕೆ, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾವು ತಾನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ? ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮೂಲಕ, ವೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, the constitution of India allows the people to elect their representatives, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಏನು? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ people elect their representatives. Okay, so here already we know that the members of the Constitution Assembly are elected by the people who are above 18 years of age. Understood, children? Yes, this is the first one. And the second goal, socialism. 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 So socialism, people of India will have equal rights and opportunities. Rights and opportunities ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೋಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, our preamble of our constitution lies emphasis on the three goals. ಇಂಫೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ, ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ತಾರತಮ್ಯ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. Secularism. Okay, this is a three main goals. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಗೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೋಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಅಲೋವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅಲೋವ್ಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೋಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆಡ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಗವರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕು, ಅದರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವುಗಳು, ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೌವ್ 18 ಇಯರ್ಸ್, 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 1950 January 26. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ of India allows to people elect their representative to form a government. Understood? So it's called democracy. And write down children, the constitution of India allows, ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಅಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ. ಓಕೆ, allows the people to elect, ಆಯ್ಕೆ, elect their representatives to form a government. Form a government is called democracy. Understood children? Some democracy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the constitution of India allows the people to elect their representatives to form a government is called democracy. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ by the people, to the people, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಜನಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಸಾರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲಿಟಿ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಏನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ಮು ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಆಕ್ಯುಪೇಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಾವು ಜಾಬ್ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು
ಉತ್ತಮವಾಗಿರೋವಂಥ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶನೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. Socialism, second one. Socialism, ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The people of India will have equal rights and equal opportunity. So our India people, the people of India will have equal rights, equal rights and equal opportunities. Equal rights and opportunities. So here socialism, samajavada, the people of India will have equal rights and equal opportunities. So equal rights ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಸಮನಾಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ನಮಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ರೇಸ್, ಕಲ್ಲರ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್, ಜೆಂಡರ್. ಸೊ ರೈಟ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏನಿರಬೇಕು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ನ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕನನ್ನು ನಡೆಸೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಬೌವ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್, 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ವೋಟನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೇಕು, ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಅವನು ನಾಯಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವನು ಮೇಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೀಚರ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಓಕೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ನಾವು ಗಂಡನು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಸಹ ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ಗೋಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್
rights and equal opportunities. Okay, so this opportunity to progress. Understood, children? So this is called socialism. So what we call socialism, the people of India will have equal rights and equal opportunity to progress. Understood, children? To progress ಅಂದರೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಹಿಯರ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು, ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವನರ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತ, ರಿಚ್ ಆರ್ ಪೂರ್, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಡವನಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಅವನು ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಾರಲೂ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ people, no differences, okay, so will be made between people. Understood, children? So this is a socialism. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಸಮಾಜವಾದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. Third one, secularism. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 138 crores ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ರಿಲಿಜಿಯನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಮ್, ಬೌದ್ಧಿಸಮ್, ಜೈನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ತಾರತಮ್ಯ, ಭೇದ ಭಾವ, ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರಿಲಿಜಿಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಹಿಂದೂ ಇರೋರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. So no discrimination will be made on the basis of ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ. ಓಕೆ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ನೀನು ತುಂಬ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ನೀನು ತುಂಬ ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ನೀನು ತುಂಬ ರಿಚ್ ಇದೆಯಾ, ಪೂರ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಆರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಮತ್ತು ಆರ್
caste. So everyone is free to follow any religion. Already ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, everyone can follow any religion. ಓಕೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಅವರು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ. Understood, children? Yes, and this is called secularism. So this is called secularism. So everyone is free to follow any religion. Any religion. Okay, children? So this is called secularism. I'll repeat once again. No discrimination will be made on the basis of religion, caste, and everyone is free to follow any religion. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಿಯಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂದರೆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ಗೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ secularism. Understood? The democracy, socialism and secularism are our national goals. So what we call that is a national goals. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. national goals. Understood, children? Yes. So which are those are national goals? Means democracy, socialism and secularism. Understood, children? So this is all about preamble. Understood, children? Yes, in the next class we will learn our fundamental rights and duties, and like another one is directive principles. Understood? Yes. Thank you, children.